Welcome students to zoology class. Today we have a very interesting topic and this topic is the need of the hour. You know, the world is in search in the research of finding a vaccine for COVID-19. Many countries doing their level best to find the solution for this pandemic situation. Everywhere we are talking about vaccines only. When it is going to approach, what would be the cost, what would be the result of that vaccine, whether the vaccine may have side effects or the vaccines have a very good results. So this is the talk that is going on the entire world, isn't it? We are going to discuss about what is vaccine, what are the types of vaccine, and what is the effect of vaccine when it is administered in our body. What is vaccine actually? A vaccine is a biological preparation. Biological preparation அப்படின்னா அந்த பயாலஜிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன்னா ஒரு உயிரை வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றத அர்த்தம். ஓகே, a vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity. Already we have studied about this topic, active acquired immunity. If you are not very clear, go back to the videos respective part and just once again you can listen and then come back. Active acquired immunity. Acquired immunity na நம்ம வாழும்போது நமக்கு வந்து சேர்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால நம்ம உடம்புல immunity response boost ஆகுது. Active. It is active. It is not passive. So vaccine comes under active acquired immunity. Maybe this question can be asked in 1 mark. Once again, a vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular disease and resembles a disease-causing microorganisms and is often made from weakened or attenuated or killed form of the microbes. The toxics are one of this surface protein. இது பேரு தான் vaccine அப்படின்றாங்க. புரிஞ்சுச்சா? ஒரு நோய்க்கு சம்பந்தமான காஸ் பண்ற ஏஜென்ட் எப்பவுமே இந்த வேக்சின் வந்து எதுக்கு தயாரிக்கிறாங்கன்னா மைக்ரோப்ஸ்க்கு தான் தயாரிக்கிறாங்க மெயினா. So microbes in the form of bacteria or virus, we know that. How they are preparing? See here, disease-causing microorganisms is often made from weakened or attenuated or killed form of microbes. எந்த மைக்ரோப்ஸ் ஒரு டிசீஸை காஸ் பண்ணுதோ அந்த மைக்ரோபையே வச்சுதான் நம்ம தயாரிக்க போறோம் இந்த வேக்சின். இது உங்களால் நம்ப முடியுதா? அப்படிதான் பல வேக்சின்ஸ் நம்ம உடம்புல ஏத்திருக்காங்க, பல வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, சக்சஸ்ஃபுல் அந்த ஸ்டோரி இருக்கு. நம்ம என்ன காஸ் பண்ணுதோ அதையே நம்ம என்ன பண்றோம்னா எடுத்து நம்ம வந்து கியூர் பண்ண போறோம். For this, I would like to give a small example about antivenom. I think I would have already discussed you. Once again, I would like to tell. பாம்போட விஷம். பாம்போட விஷத்துக்கு என்ன சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தெரியுமா? அது தெரியாது. அதை பத்தி தான் பேச போறோம். And in turn, it is actually a vaccine only. Let us just see now. வேக்சின் சொல்ல முடியாது, ஆனா ஆன்டிவெனம் அது எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்றேன். அதாவது முள்ளால் எடுக்கிறாங்கன்ற மாதிரி பாம்போட விஷத்தாலே பாம்போட விஷத்தை முறிக்கிறோம்னு அர்த்தம். புரியலையா? இந்த கதை கேளுங்க. Antivenom, how antivenoms are produced. This is what we are going to discuss now. Suppose a poison is there. If it is dissolved in a very large amount of water, very minute concentration of poison is mixed in the large amount of water and some organism is allowed to drink. What will happen to the organism? It will die? No. Because though the poison is there in the water, it is very, very, very minute concentration. So here there comes the amount of concentration of the toxic material to kill the organism is very, very essential. If it is a very diluted concentration of toxin, then the organism will not die. Isn't it? Okay. So this is the one hypothesis. We will keep it aside. ஒரு பக்கமா இதை வச்சிடலாம். ஸோ நிறைய தண்ணியில டைல்யூட்டடா ஒரு பாய்சனை சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது. புரிஞ்சுச்சா? ரைட். அதே ஹைலி கான்சென்ட்ரேட்டடா சாப்பிடும் போது கண்டிப்பா ஆர்கனிசம்ஸ் வில் டை. ஓகே, இந்த ஹைபோதசிஸ் ஒரு பக்கம் வைக்கலாம். நவ் ஒன் மோர் திங். ஸோ திஸ் வே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்டிவெனம் எப்படி தயாரிப்பாங்கன்னா ஒரு பெரிய பாத் டப்ல ஒரு பெரிய லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர்ல கொஞ்சம் வெரி 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 மைன்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரியல் பாய்சன் ஆஃப் வெனம், ஸ்னேக்கோட வெனமா போடுவாங்க. போட்டுட்டு they will allow the horse to drink this water.
இந்த ஹார்ஸ் அந்த தண்ணி குடிக்கும் போது ரொம்ப அந்த அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால அந்த குதிரை சாகாது. பட் இட் வில் ஐடென்டிஃபை தட் வெரி மைன்யூட் திங் இன் த சப்ஸ்டன்ஸ். அது ஒரு வெனம்ன்றது அது ஒரு விதமான ஒரு புரோட்டீனும் ஒரு ஆன்டிஜன் இல்லையா? ரைட், அது ஒரு ஆன்டிஜன். அப்போ என்ன ஆகும், பாடிக்கு என்ன ஆகும், ஹார்ஸ் பாடியில ஆன்டிபாடி கொஞ்சமா என்ன ஆகும், ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதை எதிர்த்து கொஞ்சமா தான் போயிருக்கு, அதனால ஆன்டிபாடி அதுக்கு எதிர்த்து. இப்ப ஆன்டிபாடி உடம்புல ஆன்டிபாடி நம்மளோட லிம்போசைட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிடும், அந்த விஷயத்த ரெகக்னைஸ் பண்ணிடும். நமக்கு தான் லிம்போசைட்ஸ்க்கு அந்த எபிலிட்டி இருக்கு, ரெகக்னைஸ் பண்ற எபிலிட்டி. ஓகே ஃபைன். இப்போ அந்த ஹார்ஸ் வந்து இதே தண்ணி, இதே மாதிரியான கான்சன்ட்ரேஷனோட தண்ணியை ஒரு வாரத்துக்கு குடிக்க வைக்குவாங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக் அல்லனா அடுத்த மாசம் இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டாக்ஸிக் அந்த வெனமா அதோட கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படியே அவங்க திருப்பியும் அந்த ஹார்ஸ் திருப்பியும் அந்த தண்ணியை குடிக்க வைப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆயிடும், அது ஏற்கனவே ஆன்டிபாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாச்சு, அந்த ஆன்டிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாச்சுன்னா என்ன ஆகும், இன்னும் அதிக ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும், அந்த ஹார்ஸ்க்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ இப்படியே பண்ணி 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 என்ன ஆகுவாங்கன்னா, அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அந்த விஷத்தையே முழுசா அந்த அனிமலுக்கு கொடுத்தா கூட அந்த அனிமலுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஆன்டிபாடிஸ் ஹேவ் பீன் ஃபார்ம்டு. இதுதான் வந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ். புரியுதுங்களா? இப்போ அந்த ஹார்ஸோட பாடிக்குள்ள ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும். எதுக்கு ரெசிஸ்டண்டா, அந்த பாய்சனுக்கு. அந்த பாய்சனோட அதாவது அந்த பாய்சன் எது, ஆன்டிஜனுக்கு அகெயின்ஸ்டா நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும். இந்த பிளட்ல இருந்து அந்த பிளாஸ்மால இருந்து அந்த ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? அந்த பிளாஸ்மால இருந்து ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வெறும் அந்த அதாவது ஆன்டிபாடி எந்த இதுல இருக்கு, இம்யூனோகுளோபின் தான் உங்களுக்கு தெரியும், isn't it? Already we have studied last class. So immunoglobulins எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, அதுதான் மெடிசன். இப்ப யாருக்குன்னா பாம்பு கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஆன்டிவெனம். இந்த இம்யூனோகுளோபின் ஒரு ஆர்கனிசம்ஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகி இருக்குல்ல, அந்த இம்யூனோகுளோபின் தான் இட்ஸ் an antibody. So that will be administered if a person is bit by the snake. So அந்த மெடிசனை கொடுத்தவொடனே என்ன ஆயிடும்னா ஆன்டிபாடி நல்லா அது போய் அட்டாக் ஆகி அந்த ஆன்டிஜனை அழிச்சிட்டு பாடியை ஒன்றும் பண்ணாது. திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் பீன் அட்மினிஸ்ட்ரேட் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் த ஸ்டோரி. அதே தான் இங்கே இந்த வேக்சின்னாலே நம்ம என்ன பண்றோம்னா, முள்ளால் எடுக்கிற மாதிரி ஆன்டிவெனம் வந்து அந்த பாம்போட விஷயத்துல இருந்து தான் நம்ம எடுக்கிறோன்ற மாதிரி இந்த வேக்சின்ஸும் எந்த மைக்ரோப்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுதோ அந்த மைக்ரோப்ஸை வச்சே நம்ம வந்து ஒரு பிளே பண்ண போறோம், ஒரு விளையாட்டு காமிக்க போறோம். நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் கிட்ட ஒரு விளையாட்டு காமிக்க போறோம். இது வந்து எப்படி அப்படின்றத நம்ம இப்ப படிக்க போறோம். ஒன்னு, வீக்கெண்ட் ஆர் அட்டினியேட்டட் ஆர் கில்டு ஃபார்ம் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ். ஒன்னு, அந்த மைக்ரோப்ஸை எடுத்து அதை ரொம்ப வீக் பண்ணி உடம்புல செலுத்துறோம். இல்லைன்னா அதை கில் பண்ணிட்டு அப்புறம் உடம்புல செலுத்துறோம். எப்படி போனாலும் நம்ம பாடியில ஆன்டிபாடிஸ் அதுக்கேத்த மாதிரி உருவாகும். இப்ப நம்ம கில் பண்ணி நீங்க என்ன மிஸ், நீங்க மைக்ரோப்ஸே உள்ள செலுத்துறாங்க, அதுதான். இந்த மைக்ரோப்ஸை வந்து ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா அதோட நேச்சரை கொஞ்சம், அதோட வீரியத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி அதுல இருக்க பொட்டன்ஷியலிட்ட கம்மி பண்ணி நம்ம செலுத்தும் போது நம்ம உடம்புல இருக்க ஆன்டிஜன், ஆனா அது டிசீஸ் காஸ் பண்ணாது. அதே மாதிரி அது சாகடிச்சு போட்டாலும் ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகும் தவிர அந்த டிசீஸ் நமக்கு உடம்புல பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது, டிசீஸ் வராது. ஏன்னா அது ஏற்கனவே நம்ம சாகடிச்சு தான் போறோம். This is one method. Is it clear for you? Right. Vaccines teach our body how to defend itself when viruses or bacteria invades it. இது வந்து பலவிதமா நம்ம வந்து வேக்சின்ஸை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம். அதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, மைக்ரோப்ஸ் மாதிரியே ஒரு ஆர்டிபிஷியலா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அதே நேச்சர், அதே அதோட பிளாஸ்மா மெம்பரைன், அதோட புரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் எல்லாத்தையும் அதே மாதிரியே ஒரு மிமிக் பண்ணி கூட நம்ம அந்த வேக்சினா நம்ம என்ன பண்ணலாம், உள்ள செலுத்தலாம். பட் இட் வில் நாட் ஆக்சுவலி காஸ் தட் பர்டிகுலர் டிசீஸ், பட் இட் இஸ் அ மாடல் ஆஃப் தட். அந்த ஆன்டிஜன் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியான ஒரு மாடலை நம்ம உள்ள செலுத்திட்டோம்னா கண்டிப்பா ஆன்டிபாடிஸ், நம்ம இயற்கையாவே ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகிடும். Is it clear for you? Right. Vaccines teach our body how to defend itself when virus or bacteria invade. Vaccines deliver only very little amount of inactivated or weakened virus or bacteria or part of them. This allows the immune system to recognize the organisms without actually experiencing disease. நமக்கு டிசீஸ் வராது, ஆனா அந்த ஆன்டிஜன் யாரு, அதுக்கான என்ன ஆன்டிபாடி உருவாகணும்ன்ற விஷயம் நம்ம பாடிக்கு புரிஞ்சிடும்.
அது பேர் தான் this allows the immune system to recognize. அறிஞ்சிக்கும். Some vaccines needed to be given more than once. ஸோ சில வேக்சின்ஸ்னா ஒரு தடவை கொடுத்தா பத்தாது, அது மறுபடியும் கொடுக்கும்போது தான் அது அதாவது ரெகனைஸ் பண்ணி அது இன்னும் அழகா பெட்டரா இம்யூன் சிஸ்டம் பூஸ்ட் பண்றது. அதுக்கு பேர் தான் பூஸ்டர் டோஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய இன்ஜெக்ஷன் வந்து பூஸ்டர் டோஸ் கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை கொடுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அதோட தன்மையை இன்னும் அதிகப்படுத்துறதுக்கு இன்னும் ஒரு மாசம் கழிச்சு ஒரு டோஸ், இல்லைன்னா ஒரு 4 வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு டோஸ் கொடுப்பாங்க. அது பேரு பூஸ்டர் டோஸ். So அதே வேக்சின் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. The immune system can overcome a real infections in the future. So இதை ஏன் நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏற்கனவே நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம ட்ரீட்மெண்டா நம்ம இந்த விஷயத்த நம்ம உடம்புக்கு செலுத்திட்டோம் அப்படின்னா ஆன்டிபாடிஸ் தன்னாலே உருவாயிடும். அண்ட் இன்கேஸ் அந்த வைரஸ் நம்ம சுத்தி தான் எல்லா வைரஸும் பாக்டீரியா, இன்கேஸ் நம்ம வைரஸ் உள்ள போனாலும் ஆன்டிபாடிஸ் வில் கில் தட் ஆன்டிஜன், பர்டிகுலர் ஆன்டிஜன். புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? வைரஸோ பாக்டீரியாவோ எதா இருந்தாலும் அது ஆன்டிஜன் தான். அது வந்து டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் செக்ரேட் பண்ணாலும் ஆன்டிஜன் தான். அதுவே ஒரு ஆன்டிஜன் தான் நம்ம பாடிக்கு. புரிஞ்சிச்சா? வேக்சின் இனிஷியேட்ஸ் த இம்யூனைசேஷன் ப்ராசஸ். The vaccines are classified as first, second and third generation vaccines. So எப்படி 3 ஜெனரேஷனா ஒரு வேக்சின்ஸ் நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம். We will see what are they. The first generation vaccine is further subdivided into live attenuated vaccine, killed vaccine and toxoid. So first generation அப்படின்னும் போது 3 விதமான டைப்ஸ் இருக்கு. They are live. liveனது உயிரோட இருக்கிறது, இன்னொன்னு killed இறந்து போன ஒரு ஆன்டிஜன், இல்லைன்னா அது செக்ரீட் பண்ணுது பாருங்க டாக்ஸின், அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அதுதான் டாக்ஸாய்டு. அதை வச்சு கூட நம்ம வேக்சின்ஸை தயாரிக்கலாம். Is it clear? Right. So live, let us see one by one. Live attenuated vaccines use the weakened, attenuated, aged, less virulent form of virus. அப்படின்னா என்னது? ரொம்ப அதோட தன்மை வந்து அந்த மைக்ரோப்ஸோட தன்மை வந்து ரொம்ப அதிகமா இல்லாம ரொம்ப சோர்ந்து போன, இல்லைன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு, இல்லைன்னா ரொம்ப வயசான, இல்லைன்னா அதோட தன்மை ரொம்ப கம்மியா இருக்கக்கூடிய வைரஸை நம்ம உள்ள செலுத்தணும். இப்போ வந்து ஒரு பையன் எவ்வளோ ஃபாஸ்டா மூவ் ஆவான், ஒரு ரொம்ப ஏஜான பர்சன் எவ்வளோ ஃபாஸ்டா மூவ் ஆவாங்க. யார் அதிகம் மொபிலிட்டி இருக்கும், யாருக்கு ரொம்ப பவர் இருக்கும் அப்படின்னா பையனுக்கு தான் இருக்கும், தாத்தாக்கு கிடையாது. அது மாதிரி இந்த மாதிரி மைக்ரோப அதோட நேச்சர் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டு நம்ம உள்ள செலுத்துறோம். ஓகேவா? இந்த மாதிரியான வேக்சின்ஸ் தான் நமக்கு போட்டிருக்க வேக்சின்ஸ். மீசல்ஸ், மம்ஸ் அண்ட் ருபீலா. MMR நீங்க பிறந்த உடனே உங்களுக்கு MMR கையில குத்திடுவாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் வீக்லயே அந்த MMR போட்டுருவாங்க. ட்ரிபிள் வேக்சின் சொல்லுவோம். இந்த மீசல்ஸ், மம்ஸ், ருபீலா இதெல்லாம் என்னது? உண்மையிலேயே இத வைரஸ் தான் நமக்கு ஏத்துறாங்க. இந்த மீசல்ஸ் காஸ் பண்ற வைரஸ் தான் நம்ம ஏத்துருவாங்க. இது நல்லா இவங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா அதோட தன்மை எப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டிசீஸ வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அதுல இல்ல. அந்த மாதிரி வைரஸ போட்டுருவாங்க. அப்போ உடம்பு என்ன ஆயிடும்? நம்ம உடம்பு அதுக்கேற்ற ஆன்டிபாடிஸை உருவாக்கி வச்சுக்கும். கண்டிப்பா மீசல்ஸ் வராது ஃபியூச்சர்ல, மம்ஸும் வராது, ருபீலாவும் வராது. இது பேர் தான் அந்த MMR. அண்ட் வேரிசெல்லா, சிக்கன் பாக்ஸ் வேக்சின் இதுவும் போட்டுருவாங்க. கில்டு. இப்ப இன்னொன்னு பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னது? லைவ் அட்டெனுவேட்டட் வேக்சின் எது? MMR, வேரிசெல்லா, இதுதான் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் கில்டு வேக்சின். கில்டுன்னா என்னது? அதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறாங்க. அதை வந்து அந்த பாக்டீரியாவை வந்து நல்லா சாகடிச்சிடுறாங்க. சாகடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம உடம்புல சேர்க்கிறாங்க. புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? Killed inactivated vaccines are killed or inactivated by heat and other methods. அது நிறைய மெத்தட்ஸ் மூலமா அந்த வைரஸோ பாக்டீரியாவோ கில் பண்ணி உள்ள செலுத்திடுறாங்க, நம்ம உடம்புக்குள்ள அட்மினிஸ்டர் பண்ணிடுறாங்க. அது என்ன வேக்சின்? எக்ஸாம்பிள் சால்ஸ் போலியோ வேக்சின். போலியோ டிராப்ஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. போலியோ டிராப்ஸ்ன்றது என்னது? அந்த போலியோ காஸ் பண்ற ஒரு மைக்ரோப சாகடிச்சு கொடுக்குற மருந்து தான் அது, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, அது உள்ள போகுது தவிர அது வந்து போலியோவை காஸ் பண்ணாது. பட் அந்த மைக்ரோப் உள்ள போன உடனே நமக்கான ஆன்டிபாடிஸ், அதுக்கு அகெயின்ஸ்டான ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம உடம்புல அதிகமா உருவாகிடும். நெக்ஸ்ட் டாக்ஸைடு வேக்சின் கண்டெய்ன்ஸ் டாக்ஸின். உங்களுக்கு தெரியும், பாக்டீரியா வைரஸ் உள்ள போகும்போது சம்டைம்ஸ் அதுவே ஆன்டிஜனா இருக்கும், இல்லைன்னா இந்த பாக்டீரியா வைரஸ் ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை உருவாகும். அது பேரு டாக்ஸின் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த டாக்ஸினை
அழிக்கக்கூடிய இல்ல அந்த டாக்ஸினையே நம்ம என்ன பண்றோம்னா கொஞ்சமா செலுத்தும் போது நம்ம உடம்பு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ் உருவாக்கிடுது. ஸோ 3 ways ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின். ஒன்னு வந்து லைவ், இன்னொன்னு வந்து கில்டு, இன்னொன்னு வந்து டாக்ஸின். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? They make us immune to harmful effects of the infection instead of to the injection itself. ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன? டிபிடி, டிப்தீரியா, பெர்டூசிஸ் அண்ட் டெட்டானஸ். உங்க கையில கூட ஒரு மார்க் இருக்கும், டிபிடி. உங்க மார்க் நீங்க இந்த லெஃப்ட் ஆர்ம்ல நீங்க இந்த கையில அந்த ஸ்லீவ்ஸ் தூக்கி நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை த மார்க் ஆஃப் டிபிடி. இன்னும் கூட உங்க கையில இருக்கும். யூ கேன் ஜஸ்ட் சி ஆல் திஸ் வேக்சின்ஸ் எல்லாம் வந்து சின்ன வயசுலயே பிறந்தவனே போட்டுருவாங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ வி ஹவ் ஸ்டடி த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின் அலாங் வித் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா ஈஸி. ஸோ இந்த டாக்ஸாய்டு வேக்சின் வந்து டிபிடி, டிப்தீரியா இது ஒரு நோய், பெர்டூசிஸ், டெட்டானஸ் இது மூணுமே ஒரு நோய் தான். ஒரு நோய் சரி, 3 நோய்க்கும் ஒரு வேக்சின், முத்தடுப்பு ஊசி அப்படின்றாங்க. ஓகே, செகண்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின்ஸ் contain a pure surface antigen of the pathogen. Example, hepatitis B vaccine. ஸோ அந்த ஆன்டிஜன், அந்த வேக்சின்ல என்ன இருக்கும்னா, ஒரு ஆன்டிஜன் இருக்குன்னா அதுக்கு சுத்தி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு பாருங்க. அந்த சர்ஃபேஸ்ல என்ன புரோட்டீன் இருக்கோ அந்த புரோட்டீனையே மிமிக் பண்ணி நம்ம தயாரிக்கிற ஒரு வேக்சின் தான் செகண்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின். தேர்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின் contain the purest and highest potency vaccines which are synthesized in generation. The latest third generation vaccine தான் இப்போ சிந்தசைஸ் பண்ணி, சிந்தசிஸ் என்னது? உருவாக்குறது அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு வேக்சின் வேணும் அப்படின்னா அது எப்படி உருவாக்க முடியும், எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும்? அதாவது டிஎன்ஏ ரீகம்பினன்ட் டெக்னாலஜி மூலமா உருவாக்க முடியும். அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு வேணும்னா, ஒரு புரோட்டீன் மாலிகுல் வேணும்னா அதை என்ன பண்ணோம்னா அந்த பாக்டீரியால உள்ள போட்டு அந்த பாக்டீரியா பிளாஸ்மிடுக்குள்ள அதை இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து மல்டிப்ளை ஆக அது உள்ள இருக்க அந்த பிளாஸ்மிடுக்குள்ள இருக்க நமக்கு தேவையான டிசைரபிள் தேவையான செக்மெண்ட் அந்த மெடிசன் டியூப்ளிகேட் ஆகும். அந்த என்ன ஆகும், அந்த டியூப்ளிகேஷன் ஆகும்போது ஃபைனலா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் நமக்கு தேவையான அந்த மெடிசன்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் திஸ் கம்ஸ் அண்டர் தேர்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? This exact experiment, recombinant technology vaccines methods are given in chapter 10. We are going to study after completing this chapter. Okay, vaccinotherapy is a method of use of vaccines for treatment of diseases. Dr. Edward Jenner prepared first vaccine for smallpox in 1796. smallpoxல நீங்க கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டீங்க, நானே வந்து பார்த்தது கிடையாது. ஏன்னா நான் பிறக்கும் போதே ஸ்மால்பாக்ஸ் ஓட அந்த இதெல்லாம் வந்து வேக்சின் போட்டு கம்ப்ளீட்டா எராடிகேட் பண்ணிட்டாங்க. அப்பனா பாத்துக்கோங்க. ஆனா நான் எங்க அப்பா அம்மா சொன்ன விஷயத்த கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அப்பா அம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவங்க பாத்திருக்காங்க, அவங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது பாத்திருக்காங்க. அதாவது பெரிய பெரிய கொப்பளம் வருமா, பெருசு. அதுதான் வந்து நீங்க வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் பாத்திருப்பீங்க. நமக்கே எல்லாருக்கும் சிக்கன் பாக்ஸ் வந்திருக்கு. சின்ன சின்ன பிளிஸ்டர்ஸ் மாதிரி நம்ம மேல கொப்பளம் வந்துடும். ஆனா ஸ்மால் பாக்ஸ்ன்றது பெரிய கொப்பளம். நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய கொப்பளம் ஃபுல்லா பாடி ஃபுல்லா வந்துடுச்சுன்னா அது என்ன மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். ஆனா அந்த கொடிய நோய் இப்போ உலகத்துல இல்ல. நல்ல வேலை டாக்டர் எட்வர்ட் ஜெனர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அதுக்கான வேக்சினை. எவ்வளவு பெரிய விஷயம், ரைட்? ஸோ போலியோ வேக்சின்ஸ், போலியோ கூட நம்ம உலகத்தை விட்டு எராடிகேட் பண்ணிட்டோம்னு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம். இந்தியால we have completely eradicated polio. அது யார் கண்டுபிடிச்சா? அவரும் ஒரு பெரிய கிரியேட்டர். அவர் பேர் என்ன? டாக்டர் ஜோனாஸ் சால்க். ஓகே, ஸோ சால்க் போலியோ வேக்சின்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம். வேக்சின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஆக்டிவேட்டட் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ், அதான் நம்ம இப்பதான் படிச்சோம் நம்ம, ரைட்? அண்ட் டாக்டர் ஆல்பர்ட் சபின் லைவ் அஜினேட்டட் ஓரல் போலியோ வேக்சின். இவங்க 2 பேருமே வந்து ஓரல் போலியோ, இப்போ வந்து இவரு கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் ஆல்பர்ட் சபின் கண்டுபிடிச்ச அந்த போலியோ வேக்சின்ஸ் தான் நம்ம ஓரலா, அதாவது வாய் வழியா சொட்டு மருந்து வாய் வழியா விடுறோம். நெக்ஸ்ட் லூயிஸ் பாஸ்டர், he is a great another scientist, discovered vaccines against rabies, anthrax and cholera. 3 வியாதிகளுக்கும் அவர் வந்து லூயிஸ் பாஸ்டர் வந்து வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. BCG vaccine was developed by Calmette and Guerin against tuberculosis in France in
in the year 1908. So பல வியாதிகளுக்கான வேக்சின் கண்டுபிடிச்சவங்களோட பேர் இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப important, or you just mark it and study. It will be asked. Oh, entire paragraph is very important, so I am highlighting it. You just note it down, the name of the scientist, and along with the side you will be writing what vaccine they have found. அதை எழுதிக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப important, and one question surely will be asked from this box. Vaccination and immunization. We have just now spoke about what is vaccine, what are the different types of vaccine, how it is prepared. Now we will see what is vaccination and immunization. Vaccination is the process of administering a vaccine into the body or act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to a specific disease. இது பத்தி நமக்கு தெரியும். ஏன்னா வேக்சின் படிச்சோம். வேக்சினேஷன்ன்றது அந்த வேக்சினை உடம்புக்குள்ள அட்மினிஸ்டர் பண்ணி இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்றது, ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ்க்கு இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்றதா வேக்சினேஷன். அப்ப இம்யூனைசேஷன் என்ன? ஹைலைட்டிங் இம்யூனைசேஷன் இஸ் a process of body building up immunity to a particular disease. இப்ப நீங்க வேக்சினை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதா வேக்சினேஷன். ஆனா நம்ம உடம்புல இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகும், அது பேர் என்ன? இம்யூனைசேஷன். இம்யூனிட்டி ஃபார் a particular disease is boosted. சோ அந்த விஷயத்தை, அந்த ப்ராசஸ் பேர், நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் பேரு இம்யூனைசேஷன். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? This is also very important. Immunization describes the actual change in the body after receiving a vaccine. So ஒரு வேக்சின் வந்த உடனே தான் நம்ம பாடியில இம்யூனைசேஷன் நடக்குது. Vaccines work by fighting the pathogens and then recording it in a memory system to ensure that the next time this pathogen enters the body, it is eliminated far quickly. So இதுதான் நம்மளோட வேக்சினோட பிரின்சிபலே. நம்ம ஏற்கனவே வேக்சின் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோ, நம்ம பாடி ஆன்டிபாடியும் தயார் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஸோ உண்மையாலே அது அந்த மைக்ரோப்ஸ் அட்டாக் பண்ணும்போது ஃபாஸ்டா குயிக்கா நம்ம பாடி செயல்படுறோம். கண்டிப்பா நமக்கு இன்னொரு வாட்டி வராது. ஒன்ஸ் த பாடி இஸ் ஏபிள் டு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் த டிசீஸ், இட் இஸ் பிலீவ்ட் டு ஹேவ் a built immunity for it, also known as a body being immunized against this particular disease. Now we will see hypersensitivity or overactive immune response. சில நேரங்கள் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பாடி என்ன ஆகும்னா சில விஷயத்துக்கு ஓவரா ரியாக்ட் பண்ணிடும். அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி. நீங்க பல விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அலர்ஜின்ற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இல்ல அலர்ஜியா உங்களுக்கே நிறைய அலர்ஜி இருக்கும். சில நேரம் அதிக தும்பல் வரும், சில நேரம் சாப்பிடும் போது தண்டா கை கால்லாம் வீங்கிடும். பல விஷயங்கள் சிம்டம்ஸ். அலர்ஜி வெரி மெனி அலர்ஜி. ஒரு பாடி, ஹியூமன் பாடியை நம்ம ரொம்ப ஜென்ரலா சொல்ல முடியாது, இதுதான் வரும் அதுதான் வரும். ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹியூமன் பாடி இஸ் யூனிக். ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஸ்பெஷல் யூனிக்னஸ் இருக்கு. ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு விதமான பாடி பிசியாலஜி இருக்கும், பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதனால ரொம்ப ஜென்ரலா நம்ம சொல்ல முடியாது. சில பேருக்கு கத்திரிக்காய் ஒத்துக்காது, அது சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது. சில பேருக்கு கருவாடு சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது. சில பேருக்கும் இந்த 2 காம்பினேஷன் மீனும் தயிரும் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. சில பேருக்கு இந்த மஸ்கிட்டோ ரெப்பலண்ட் போட்டா ஒத்துக்காது. சில பேருக்கு பவுடர் போட்டா, மூக்கத்துல பவுடர் போட்டா ஒத்துக்காது. இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம பாடி ஏத்துக்காது. நம்ம ஏத்துக்காம அது என்ன ரொம்ப சென்சிட்டிவா ஆயிட்டு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவா போறதுதான் அலர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் which is causing that allergy is referred as allergens. That is what we are going to see now. It is given in the textbook. Some of the individuals are very sensitive to some particles present in the environment. The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. Allergy, allo, altered or urge reaction. புதுவிதமான ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம பாடியில வந்துருக்கு. The substance to which such an immune response is produced are called allergens. And allergen is an antigen. So allergen நம்ம என்ன சொல்லலாம், அந்த சப்ஸ்டன்ஸை சொல்லலாம். சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன, அதுவும் ஒரு ஆன்டிஜன். ஏன்னா நம்ம உடம்புக்கு ஒத்துக்காத ஒரு விஷயம், நம்ம உடம்புக்கு செட் ஆகாத ஒரு விஷயத்த நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆன்டிஜன் தான் சொல்றோம், ரைட்? That causes an allergic reaction. Allergic reactions begin with a few seconds after the contact with allergens and last about half an hour. So common examples of allergens are mites in dust, pollen. Even some people may have allergy for pollen grains. Pollen grains மகரந்தம் உங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா காத்துலயே அது பரவக்கூடிய, நம்ம கண்ணுக்கு அவ்வளவு தெரியாது. Some proteins in insect venom. So insect சில நேரத்துல இந்த தேனி இல்ல கொலவி
ஒட்டிடுச்சுன்னா கூட நமக்கு வந்து உடம்பு ஃபுல்லா தண்டா வீங்கிடும். அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் அலர்ஜி. ஹே ஃபீவர் அண்ட் ஆஸ்துமா ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அலர்ஜி. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அலர்ஜி உள்ளவங்க வந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரியான ஆன்டிஜன் உங்க உடம்புல போகும்போது அவங்களுக்கு டெவலப் ஆகுது, ஆஸ்துமா டெவலப் ஆகுது. சம் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இன்க்ளூட்ஸ். ஸோ என்னென்ன அலர்ஜி ரெஸ்பான்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும். இது ஸ்னீசிங், வாட்டரி ஐஸ், கண்ணில் தண்ணி வருது, ரன்னிங் நோஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டி இன் பிரீத்திங். Allergy is a form of overactive immune response mediated by immunoglobulin E and mast cell. இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். இந்த லைனை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட் இஸ் அலர்ஜி. இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் overactive immune response. நமக்கு வந்து அதிகமா நம்ம உடம்புல இந்த immunoglobulin and mast cell secrete ஆயிடுது. ஓகே. It can also be due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell. So the mast cell என்ன பண்ணிடும்னா ஹிஸ்டமினும் செரட்டோனினும் அதிகமா அளவுல செக்ரீட் பண்ணும் போதும் நமக்கு அதிகமான வேற விதமான சிம்டம்ஸ் அது காமிக்கும். அனாஃபிலாக்சிஸ் என்றது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் தான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இட்ஸ் a classical mediated hypersensitivity reaction. Okay, so it is a sudden, systematic, severe and immediate hypersensitivity reaction occurring as a result of a rapid generalized mast cell degranulation. இந்த mast cell secrete பண்ற histamine serotoninனால நமக்கு வந்து குயிக்கா ஒரு சடனா ஒரு உடம்பு வந்து ஒத்துக்காது, தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வெளிப்படுத்துதான் அந்த hypersensitivity reaction. அதுக்கு பேரு anaphylaxis. This is very important, can be asked in 2 mark. Okay. Right. So far we have discussed about the vaccination, immunization, hypersensitivity. Now we are going to study about a particular disease. ஏன்னா நம்ம வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு டிசீஸ் இருக்கு, அது வந்து நம்மளோட என்டையர் இம்யூனிட்டியை டேமேஜ் பண்ற ஒரு டிசீஸை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பேசி ஆகணும் இந்த லெசன்ல. அதுதான் வந்து இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ். நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமே கம்மி பண்றோம், அந்த இம்யூனிட்டியே கம்மி பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் இருக்கு, மோசமான டிசீஸ், டெட்லி டிசீஸ். அண்ட் it is none other than what? We already know that it is AIDS. Immunodeficiency disease, ineffective immune response, AIDS. Immunodeficiency na deficiency na பற்றாக்குறை, இம்யூனோனா இம்யூனிட்டி தன்மை, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறைச்சிரும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தன்மையே கம்மியாயிடும். அதுதான் immunodeficiency. ரொம்ப சிம்பிள். Results from the failure of one or more components of the immune system. Primary immune deficiency are caused by genetic developmental defects. Secondary immune deficiency arises due to various reasons like radiations, use of cytolytic and immunorepressive drugs and infection. In the immunodeficiency ரெண்டு விதமா காஸ் ஆகுது நம்ம பாடியில. ஒன்னு வந்து பிரைமரி இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி, இன்னொன்னு வந்து செகண்டரி இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி. பிரைமரி அப்படின்றது காரணம் வந்து அது வழியா ஜெனரேஷன் வழியா வர்றதுனால அந்த பிரைமரி இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி அந்த ஜீன்லயே இருக்கிறதுனால நம்ம அதை என்ன சொல்றோம், ஃபர்ஸ்ட் போட்டுடுறோம் பிரைமரி இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி. ஸோ ஜெனடிக் டிஃபெக்ட்ஸ் அது வழியா ஒரு ஃபாதர் கிட்ட இருந்து பையனுக்கு போகலாம், இல்ல மதர் கிட்ட இருந்து பசங்களுக்கு வரலாம். ஸோ அது வந்து ஆன்செஸ்டர் வழியா அது வந்து ஜீன்லயே இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்டிவ்னஸ், அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, ரைட். ஆனா இன்னொன்னு இருக்கு, செகண்டரி இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி. இந்த இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி நம்ம வளரும் போதுதான் அது நம்ம கிட்ட அக்வயர் ஆகுதுன்னா அதெல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி டிசீஸ் நம்ம எதுல போடுறோம்னா செகண்டரி இம்யூன் டெஃபிஷியன்சில போட்டுடுறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் radiations, use of immunosuppressive drugs and infection. Right. AIDS, it's an acronym அப்படின்னா abbreviation. So AIDS கான abbreviation என்னது? Acquired immunodeficiency syndrome. இதை நம்ம டிசீஸ்ன்னு சொல்லல, சிண்ட்ரோம் சொல்றோம். சிண்ட்ரோம் என்னது? பல விதமான டிசீசஸ் ஒன்னு சேர்ந்தா நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சிம்டம்ஸ், சிண்ட்ரோம் சொல்றோம். சிம்டம்ஸ்னா அறிகுறி, டிசீஸ்னா வியாதி, ஒரு விதமான வியாதி. இப்ப சிண்ட்ரோம்ன்றது பலவிதமான வியாதிகள் வந்துடுச்சுன்னா, பலவிதமான வியாதிகள் ஒரே உடம்புல இருக்கு அப்படின்னா அது சிண்ட்ரோம். இப்போ ஒண்ணுமே இல்ல, இந்த பர்டிகுலர் எய்ட்ஸ் காஸ் பண்ற வைரஸ் என்ன பண்ணும், நம்ம இம்யூனிட்டியை டேமேஜ் பண்றதுனால, இம்யூனிட்டியே இல்லாதனால ஃபீவர் வந்துரும், டிசென்ட்ரி வந்துரும், எல்லா நோயும் அட்டாக் ஆகி அது வந்து எல்லா நோயும் உள்ள காஸ் பண்ற ஏஜென்சி எல்லாமே உள்ள வந்துடும். இப்ப எல்லாமே வந்துட்ட பிறகு டியூபர்குலோசிஸ் வரலாம், எல்லாமே வரலாம்.
ஸோ எல்லா டிசீஸும் வந்துடலாம். ஏன்னா இங்க பேசிக் அந்த டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமே கிடையாது, சோல்ஜர்ஸே கிடையாது, வாரியர்ஸே கிடையாதுன்னும் போது பல பேர் உள்ள வந்துட்டாங்க. பல பேர் உள்ள வந்துட்டா நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டிசீஸ் ஒரு டிசீஸ்க்கு தான் நம்ம டிசீஸ் சொல்றோம். ஆனா இங்க பல டிசீஸ் என்ன சொல்றோம்னா சிண்ட்ரோம் என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றோம். அக்வாயர் என்னன்னது இப்போ பிறந்தப்புறம் வந்த விஷயம். ஓகேவா? அதனால அதுக்கு வார்த்தை என்னது அக்வயர்டு. இம்யூனோனா இம்யூனிட்டி, டெஃபிஷியன்சினா டெஃபிஷியன்சி, பற்றாக்குறை, அது நமக்கு தெரிஞ்சிட்டோம். ஸோ இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு. இட் இஸ் a deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. Okay? கன்ஜெனிட்டல்னா வழி வழியா வரக்கூடிய டிசீஸ் இது கிடையாது. எய்ட்ஸ் இஸ் காஸ்ட் பை ஹியூமன் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி வைரஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சிண்ட்ரோம் காஸ் பண்ற வைரஸ் பேர் என்ன? ஹியூமன் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி வைரஸ். அது பேர் தான் HIV. ஆல்ரெடி we know this. It is selectively infects helper T cells. The infected helper T cells will not stimulate antibody production by B cells, resulting in a loss of natural defense against viral infection. We have studied the mechanism of what are the functions of B cells and T helper cells. இதெல்லாம் மெக்கானிசம் படிச்சோம். இது டைரக்டா என்ன பண்ணுது? இந்த வைரஸ் T helper cells அழிச்சிருது. T helper cells அழிச்ச உடனே B cells ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. B cells ப்ரொடியூஸ் ஆகலன்னா ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கான்செப்ட். ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் இன் த வைரல் ஆன்டிஜன். ஸோ இந்த வைரஸை காஸ் பண்ற இந்த வைரஸ் வந்து ரெண்டு விதமா இருக்கு, கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. டைப் 1 அண்ட் டைப் 2. HIV1 and HIV2. We will see what it is. Structure of HIV. Now we are going to see the structure of HIV. அதோட molecular structure என்ன, அது எப்படி, என்ன விதமான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அதுக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு, அது எப்படி வந்து அட்டாக் பண்ணுது, முதல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துடலாம். Human immunodeficiency virus belongs to a genus lentivirus. So இந்த genus ரொம்ப important. 11th கூட இந்த question கேட்டிருக்காங்க, நீங்க எழுதிருப்பீங்க. When observed under the electron microscope, HIV is seen as a spherical virus 100 to 120 nanometer in diameter, containing a dense core surrounded by a lipoprotein envelope. So this one you have already seen this one. GP அப்படின்னா என்னது? glycoprotein 41 and GP 120. அது மேல இருக்கிற அந்த envelope மேல இருக்க அந்த lipoprotein surrounded. So it spikes GP41 and GP120 at the core, and there are two large single stranded RNA. So it is a virus. Virus kulla DNA kadiyadu, RNA da irukku. Attached to the RNA are molecules of reverse transcriptase, and it also contains enzymes like protease and ribonuclease. The core is covered by a capsid made of protein, and this is followed by another layer of matrix protein as shown in the figure 8.10. So RNA அப்படினால இது ரீப்ளிகேஷன், வெளியே இருந்தா இது ரீப்ளிகேட் ஆகாது. ஏன்னா அதோட ஜெனடிக் மெட்டீரியல் என்னது? RNA. ரீப்ளிகேஷன் நடக்காது. ஒரு இன்னொரு ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு உள்ள போனாதான் அது என்ன ஆகும்னா அந்த எபிலிட்டி கிடைக்கும். Now you can see the structure of HIV. You know that what are the things, what are the parts associated in the structure of HIV. You know this are the surrounding membrane. Membranes are surrounded by glycoprotein 41, glycoprotein 120, and it is a lipid layer, and inside matrix protein is there, and inside that capsid is present, and this enzyme reverse transcriptase enzyme is secreted, and two single stranded RNA molecule is present inside the cell body. Okay, virus. Now we will see how this HIV is transmitted. We have already studied in 11th standard, right? The HIV is often located within the cells, especially in macrophage. HIV can survive for 1.5 days inside a cell, but only about 6 hours outside a cell. ஸோ உயிரோட அது வந்து எத்தனை நாள் உயிரோட வெளியே எத்தனை நாள் அது சர்வைவ் பண்ண முடியும், உள்ள போயிட்டு எத்தனை நாள் சர்வைவ் பண்ண முடியும் டீடைல்ஸ் they have given. Routes of HIV transmission includes unsafe sexual contact, blood contaminated needles, organ transplant, blood transfusion, and vertical transmission from HIV infected mother to child. HIV is not transmitted by insects or casual contact. All these things are very and the structure of HIV is also very important. You will underline and note it down all the points. After getting into the body of the person, the virus enters into macrophage, where RNA genome of the virus replicates to form a viral DNA. So அதோட replication தன்மை எப்போ வந்து அது வெளியே இருந்தா அதுக்கு replication தன்மையே கிடைக்காது. ஆனா நம்ம உடம்புல போயிட்டு மேக்ரோஃபேஜுக்குள்ள போயிட்டு அது என்ன, அது RNA genome என்னவா இது பண்ணுதுன்னா viral DNA with the help of a
enzymes reverse transcriptase மூலமா என்ன அது RNA DNA உங்களுக்கு தெரியும். RNA ல இருந்து DNA ஃபார்ம் ஆகுது. சோ DNA ல இருந்து RNA ஃபார்ம் ஆகுது. இது பேர் என்னது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் நமக்கு தெரியும். சோ இந்த RNA ல இருந்து DNA அது வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுது. So this viral DNA gets incorporated into DNA of the host cells and direct infected cell to produce viral particles. So இந்த viral DNA மாறும்போது அது இன்னொருமா duplicate ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்தது. So multiplication is possible when it is entering into the live organisms. Macrophages continue to produce virus and in this way it acts like a HIV factory. இது மூலமா அது தயாரிக்குது. viral DNA அதிகமா உற்பத்தி பண்ணி அதிகமா அது உற்பத்தி ஆயிடும். Simultaneously HIV enters into helper T lymphocytes, replicates and produce progeny virus. The progeny virus அதோட உற்பத்தியான அதோடைய ஜெனரேஷன் அதிகமாகிறதா நம்ம என்ன சொல்றோம், அது பேர் என்ன, ஜெனரேஷன் பேரை ப்ராஜனி சொல்றோம். ப்ராஜனி வைரஸ் ரிலீஸ் இன் பிளட் அட்டாக் அதர் ஹெல்பர் T lymphocytes. This is repeated leading to a progressive decrease in the number of T lymphocytes in the body and T lymphocytes இல்ல B செல்ஸும் கிடையாது அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா என்ன ஆயிடும்னா இம்யூனிட்டி ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிடும். During this period the person suffers from bouts of fever, diarrhea, weight loss and due to decrease in the number of helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections and become immune deficient and unable to protect against any infection. Immunity அப்படியே drastic குறைஞ்சு பல விதமான வியாதிகள் அட்டாக் ஆயிடும். A simple blood test is available can determine whether the person has been infected with HIV or not. Already we have studied in 11th standard, isn't it? The ELISA test, enzyme linked immunosorbent assay, detects the presence of HIV antibody. உடம்புல bloodல வந்து இந்த antibodies இருக்கா இல்லையான்னு ELISA test மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். It is a preliminary test and Western blot test is more reliable and confirmatory test. So first பண்ற டெஸ்ட் பேரு preliminary test and confirmative test வந்து Western blot test. It detects the viral core protein. If both tests detects the presence of antibodies, then we can confirm the person is having a HIV positive HIV virus. AIDS has no cure. So far we have not found any medicines for this particular syndrome. Prevention of AIDS is the best option. So மருந்து கிடையாது, ஆனா தவிர்க்கும் கூடிய முறைகள்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ தவிர்த்தா மட்டுமே தான் இதுல இருந்து நம்ம பாதுகாப்பா இருக்க முடியும். ஸோ அட்வொகேட்டிங் என்னென்ன இதை எப்படி இந்த டிசீஸை எப்படி நம்ம இந்த சிண்ட்ரோமை தவிர்க்கலாம் அப்படின்னா advocating a safe sex and promoting regular checkup, safe blood for transfusion, use of disposable needles, use of condoms during sexual contact, prevention of drug abuse, AIDS awareness programs by NACO, National AIDS Control Organization, NGOs, National Organization, government organization, NGOs, non-governmental organization and WHO are to prevent the spreading of this AIDS. So these are some preventive measures. நம்மளே preventive measures எடுக்கலாம் and some organization கூட அவங்களும் நிறைய awareness programs கொடுத்துருக்காங்க. அந்த organization தான் list out பண்ணியிருக்காங்க. So these are some preventive measures for AIDS. Okay, next autoimmune disease. நம்ம வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் பத்தி என்டையரா படிச்சுட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ ப்ரீவியஸா படிச்சது what we studied right now, we studied about a immunodeficiency disease. Now we are going to study a different type of disease related to our immune system. It is autoimmune diseases. Already we have studied so much of content. We have studied in 11th standard. So much of knowledge we have about this autoimmune system. நம்மளோட பாடி செல்ஸ் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளோட உள்ள இருக்கிற காம்பனண்ட்டுக்கு எதிர்மறையா செயல்படும் போது அது வந்து autoimmune disease மாறிடுது. Autoimmunity is due to abnormal immune response in which the immune system fails to properly distinguish between self. தான் உடம்புல இருக்கிற தான் பாடி செல்ஸையே வந்து அழிக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு கிரியேட் ஆயிடுது. ஸோ அந்த மாதிரியான இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ். ஓகே, ஸோ நான் செல்ஃப் எது செல்ஃப் எது நான் செல்ஃப்ன்ற ஐடென்டிபிகேஷன் இல்லாம போயிடுது அந்த இம்யூன் செல்ஸ்க்கு. அண்ட் அட்டாக் இட்ஸ் ஓன் பாடி. அவர் பாடி ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ், ஆட்டோ ஆன்டிபாடிஸ். அதுக்கு தேவையான ஆன்டிபாடிஸை அது அழிக்கிறதுக்காக கிரியேட் பண்ணிடுது. த சைட்டோடாக்சிக் T cells and that destroys our own tissues. So if the disease states results, it is referred to a autoimmune disease. இந்த மாதிரி தன்மையான டிசீஸ் தன்மையை தான் நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் டிசீஸ் தான் autoimmune disease சொல்றோம். Thus autoimmunity is a misdirected immune response. Misdirected immune response. இந்த வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. What is autoimmunity அப்படின்னா it is a misdirected immune response. அதாவது
கரெக்டா புரிஞ்சுக்காம எதையோ புரிஞ்சுக்கிட்டு இம்யூனிட்டி கிரியேட் ஆயிடுது. ஓகே. Autoimmunity is evidenced by the presence of auto antibodies and T cells that are reactive with the host antigens, and when the cells act as an antigen in the same body, they are called as auto antigens. ஸோ இந்த ஆன்டிபாடி உருவாக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டிபாடிக்கு பேரு ஆட்டோ ஆன்டிபாடி, அதே மாதிரி அந்த ஆன்டிஜனுக்கு பேரு ஆட்டோ ஆன்டிஜென்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஆட்டோன்னு ஓட்டுற ஆட்டோ கிடையாது, இது வந்து செல்ஃப், நம்ம பாடியிலேயே இருக்கக்கூடிய ஆட்டோனா என்னது, செல்ஃப். ஓகே, ரைட். Autoimmune disease is in human can be divided into two broad categories, namely organ specific and non-organ specific. Organ specific அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வார்த்தையிலே அர்த்தம் தெரியும். In organ specific disease, an autoimmune process is directly most against one organ. So organ specific என்ற வார்த்தையிலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கன் தான் அப்படின்றது. இன்னொன்னு, the auto antibody may block the functions performed by that particular organ. ஒரு ஆர்கனை அப்படியே நிறுத்த, அதோட வேலையை, அது செய்யக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை அப்படியே பிளாக் பண்ணிடும், இல்லைன்னா அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆயிடுது. எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா என்னது? எக்ஸாம்பிள் இன்க்ளூட்ஸ் Hashimoto's thyroiditis, Graves disease, thyroid gland, and Addison's disease, adrenal gland. So இந்த gland எல்லாம் வந்து அதோட ஆக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஸோ அந்த கிளாண்ட் வந்து அதோட ஆக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? வாட் வில் ஹேப்பன்? ஹார்மோன்ஸ் will not be produced. ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகலன்னா the entire physiology will not perform properly. இன்னொன்னு, in non-organ specific systemic disorder அப்படின்னா என்னது? Autoimmune activity is widely spread throughout the body. முழுசா எல்லா ஆர்கனையும் அது தாக்கக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கு. அதான் rheumatoid arthritis and multiple sclerosis are examples of systemic disorder. This already we studied. So two types of autoimmune disease. One is organ specific and other one is non-organ specific. So it is given here and with the example, and here also non-organ specific is given here and with the example. So examples all the things are very important. Note it down. Last but not least, we are going to study about the tumor immunology. What is tumor? Tumor அப்படின்னா it's a group of cells, abnormal growth of cells. அததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? டியூமர், ஒரு கட்டி. A tumor or neoplasm is a group of cells whose growth has been unchecked. Uncheckedனா தாறுமாறா வளருது. Okay, when a tumor continues to grow and invades a healthy tissue, it is called a cancer. இந்த மாதிரி grow ஆகுற, abnormal grow ஆகுற ஒரு டிஷ்யூ இன்னொரு செல்ஸ் எல்லாம் இன்னொரு இடத்தை போய் பாதிக்கும் போது அததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கேன்சர் அப்படின்னு சொல்றோம். அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. They spread to other parts of the body from the tumor and give rise to secondary tumor. ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்தையும் டேமேஜ் பண்ணி அந்த இடத்தையும் அது வந்து டியூமர் செல்ஸா மாத்திருது. அது பேரு செகண்டரி டியூமர். அண்ட் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் மெட்டாஸ்டேசிஸ். இது ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ வுட் லைக் டு எம்பசைஸ் மெட்டாஸ்டேசிஸ் கண்டிப்பா ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கொஸ்டின், ஒரு 2 mark கொஸ்டின், இல்லைன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் 1 mark either. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டியூமர், கேன்சர் என்ற விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும். ஏன்னா யூ ஆர் த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன். இந்த கேன்சர்ன்ற வார்த்தை இப்போ ரொம்ப அதிகமா யூஸ் ஆகுது, அதிகமா நம்ம கேள்விப்படுறோம், மக்களுக்கு அதிகமா வருது. அப்படின்னும் போது அதுக்கான விழிப்புணர்வு, அதுக்கான நாலேஜ் உங்ககிட்ட கண்டிப்பா இருக்கணும். அதனால இந்த டிசீஸ், இந்த டியூமர் டாபிக்கை நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் ஹைலி எக்ஸ்பெக்டட் போர்ஷன் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன். ஓகே, ஸோ டியூமர் மே பி benign or malignant depending on its characteristic. Already we have studied in human health disease la நம்ம இத நல்லா படிச்சிட்டோம். Benign or non-cancerous tissues are capable of indefinite growth or do not invade other parts of the body. In the malignant tumor, the cells grow indefinitely detached from the migrate into healthy surrounding tissue. So benign அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆர்கன் ஒரே ஒரு இடத்துல இருந்து அது டியூமர், நம்ம அந்த கேன்சர் இதாகுது. அண்ட் malignant இருந்து அது எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி அது ரொம்ப சிவியர் கண்டிஷன், மேலிக்னண்டா ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு கேன்சர். ஓகே, இன் நார்மல் செல் growth and differentiation is highly controlled and regulated. ஒரு நார்மல் செல்ல growth, அதோட வளர்ச்சி எல்லாமே அதோட
But in cancer cells, there is a breakdown of this regulatory. இந்த விஷயம் அதாவது ஒரு கண்காணிப்பு இருக்கு, கண்ட்ரோல்டா இருக்கு, ரெகுலேட்டடா இருக்கு. ஒரு செல்லு வளரணும் அப்படின்னா இப்படிதான் வளரணும், அப்படிதான் அந்த டிஃபரன்ஷியேட் ஆகணும்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து சீக்வென்ஷியலா சிஸ்டமேட்டிக்கா போயிட்டு இருக்கு விஷயம். இந்த கேன்சர் வரும்போது அது அந்த தன்மையை அதை இழந்துருது. எப்படி மல்டிப்ளை ஆகணும்னா இர்ரெகுலரா, அப்நார்மலா, அந்த மாதிரி அந்த ரெகுலாரிட்டி என்ன ஆயிடுது, பிரேக் டவுன் ஆயிடுது. So mechanism of regularity is broken. Normal cells show a property called contact inhibition, which inhibits uncontrolled growth. ஓகே, ஸோ ஒரு செல்லுக்குள்ள இன்னொரு செல்ல அந்த கான்டாக்ட் பக்கத்துல இருக்கிற அந்த அந்த கான்டாக்ட் செல்னால அந்த அந்த இன்ஹிபிஷன்னால அதிகமா வளராது. ஆனா கேன்சர் செல் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா அது அந்த கான்டாக்ட் அதிகமா இல்லை. கேன்சர் செல் டு நாட் ஹேவ் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் as a result cancer cells divide continuously giving rise to mass of tissues called tumor. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் இல்லை. ஓகே, இது தனி செல்லு, ஆனா அதுக்கு எபிலிட்டி அதிகமா இருக்கு. கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் இல்லாதனால அப்நார்மலா அது பார்ட் டிவைட் ஆகி அதிகமா அது டிஷ்யூஸை உருவாக்கிடுது. அது வந்து டியூமரா மாறிடுது. When a cell undergoes a malignant transformation, it acquires a new surface antigen and may also lose some normal antigen. And these antigens are present in the membrane of the malignant cells and they induce an immune response. So இப்போ என்ன ஆயிடுது, அது மேலிக்னன்ட் செல்லா மாறி அதுக்கு மேல இருக்க புரோட்டீன் என்னவாயிடுதுன்னா ஆன்டிஜனா, அதாவது ஒரு ஆன்டிஜனா ஆயிடுது. அப்ப அந்த ஆன்டிஜன் அப்படின்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் முழிச்சுக்கும் அந்த ஆன்டிஜனுக்கு அகெயின்ஸ்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஆன்டிபாடி உருவாக்கக்கூடியும். அப்ப என்ன நடக்கும், போத் ஹியூமரல் அண்ட் செல்லுலார் ரெஸ்பான்ஸ் கேன் பி அப்சர்வ்ட் இன் த மேலிக்னன்சி. அதுவும் அதி தீவிரமா இருக்கும். ஸோ பயங்கரமான ஒரு போராட்டம் இருக்கும் இந்த பாடிக்குள்ள இஃப் கேன்சர் இஸ் seen in the organism. Cancer cells can avoid immune detection as they are not foreign bodies but are abnormally functioning body cells. கண்டிப்பா கேன்சர்ன்றது வெளியே இருந்து வரல, பட் நம்ம செல்லையே ஒரு அப்நார்மல் பிஹேவ் பண்ணா கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளே இருக்கோம், நம்ம சமுதாயத்துல இருக்கோம்னா நம்ம நார்மலா பிஹேவ் பண்ணணும். அப்நார்மலா பிஹேவ் பண்ணா என்ன பண்ணுவோம், எதர் ட்ரீட்மெண்ட்ல போட்டுருவாங்க இல்லைன்னா ஜெயில போட்டுருவாங்க. இது ரெண்டு தான். அதே மாதிரி நம்ம உடம்புலயே என்ன இந்த மாதிரி நார்மலா ஃபங்க்ஷன் ஆகாத செல்ஸ் என்ன ஆகும்னா நம்ம பாடி அகெயின்ஸ்டா இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி அதிகமா ட்ரிகர் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா what will happen, the concept of immunological surveillance postulates that the primary functions of the immune system is seek and destroy. இது அதிகமா இருந்ததுன்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து அதுக்கேத்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல. ஆனா அது அதோட ஒப்பனண்டோட டீம்ல இருக்கிற ஆன்டிஜென்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட சைட்ல இருந்து அந்த இம்யூன் செல்ஸ் அதோட எபிலிட்டி எல்லாம் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அது என்ன ஆயிடுதுன்னா சீக் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும். So malignant cells that arises by somatic mutation, the efficiency of the surveillance mechanisms reduce. So அந்த தாக்கக்கூடிய தன்மை என்ன ஆயிடுது, சர்வீலியன்ஸ் அந்த தாக்கக்கூடிய தன்மை என்ன ஆயிடுது, ரெடியூஸ் ஆயிடுது. either as a result of aging or due to the congenital and or acquired immunodeficiency lead to increased incidence of cancer. Cancer அதிகமா ஜெயிச்சிரும். Thus if immunological surveillance is effective, நம்ம உடம்புல அதிகமா இம்யூனாலஜிக்கல் சர்வீலன்ஸ் அதிகமா இருந்ததுன்னா what will happen, cancer should not occur. So ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டியூமர் ரெப்ரசன்ஸ் அ லேப்ஸ் இன் சர்வீலியன்ஸ். ஸோ நம்ம பாடி ஒழுங்கா மெக்கானிசம பார்க்கல, கண்காணிக்கு சர்வீலியன்ஸ் என்னது, கண்காணிக்கிறது, யாரு எந்த இடத்துல வளரணும் எந்த இடத்துல டியூப்ளிகேட் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மெக்கானிசம் நம்ம உடம்புல கண்காணிப்பு இருக்கு. அந்த வந்து கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டியூமரும் கேன்சரும் வந்துடுது. Okay, last part of the lesson, immunotherapy of cancer. So இந்த கேன்சரை ட்ரீட் பண்றதுக்கு immunotherapy இருக்கு. What is immunotherapy? Immunotherapy are called biological therapy use substance made by a body or in a laboratory monoclonal antibodies. இதுதான் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம லெபார்டரியில தயாரிச்சு நம்ம அது உள்ள செலுத்தும் போது to improve or resist the immune system function. And different approaches have been attempted in the immunotherapy of cancer. Immunotherapy appears to be important in getting rid of residual malignant cells after the gross tumor has been removed. இப்போ ஒரு டியூமர் ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா அந்த டியூமரை எப்பவுமே கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்னா அதை டெர்மினேட் பண்ணும். ஆப்ரேஷன் மூலியமா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சுத்தி இருக்கிற கொஞ்சம் பர்டிகுலர் எங்கேயோ ஒட்டி இருக்கிற எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஒட்டி இருக்க செல்ஸ் எல்லாம் கூட திருப்பியும் ஃபர்தரா டியூமரை காஸ் பண்றதுக்கு காசா இருக்கலாம். ஸோ அதை சாகடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த இம்யூனோதெரப்பி. ஓகே,
The best result in the treatment of cancer is to follow an integrated approach. ஸோ பலவிதமான அப்ரோச் கொடுத்து தான் அந்த கேன்சரை நம்ம ஒழிக்க முடியும் தவிர ஒரே மெக்கானிசம் ஒரே மெத்தட்ல நம்ம ஒழிக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் வே வந்து ஆப்ரேஷன் தான். கண்டிப்பா அந்த டியூமரை வெளியே எடுத்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டிஷ்யூல இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் வந்து மற்ற செல்ஸ் எல்லாம் பாதிக்காத அளவுக்கு நிறைய தெரப்பி, நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், அதாவது நிறைய விஷயங்களை நம்ம செய்யறது தான் இன்டிகிரேட்டட் அப்ரோச். தெரப்பி கம்பைனிங் சர்ஜரி, ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி, ரேடியோதெரப்பினா அந்த ரேடியேஷன்ஸை போட்டு அந்த இடத்த வந்து ஃபுல்லாவே வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி ஃபர்தரா எந்த செல்ஸும் வளராம அந்த இடத்த ஸ்டெர்லைஸ் பண்றது, கீமோதெரப்பி, கெமிக்கல்ஸை போடுறது, ஸோ இம்யூனோதெரப்பி, மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸை கொடுக்கறது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச் ஃபார் ட்ரீட்டிங் த கேன்சர். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் an integral approach. All this combined therapies are to be given to cure the cancer. Scope of immunology. இப்போ நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, இப்பதான் நான் சொன்னேன், அதிகமா கேன்சர், அதிகமான நோய்கள், அதிகமான டிசீஸ், இப்ப புது நோய் வந்துருச்சு, அதுக்கு இன்னும் போராடிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த இம்யூனாலஜி, இந்த படிப்புக்கு எவ்வளவு முக்கியம் இருக்கு நீங்க பாத்துப்பீங்க. ஏன்னா உலகமே எதிர்பார்த்திருக்க வேக்சின் இன்னும் கூட கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்கோப் பாருங்க. The younger graduates in this field can find number of employment opportunities in government as well as in private hospital. கண்டிப்பா நோய்க்கு பஞ்சமே கிடையாது. ஏன்னா மக்களுக்கான எப்படி வாழணும், எப்படி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், எப்படி நம்ம வந்து இப்பதான் அந்த ஹைஜீன் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். இப்பதான் வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க சாப்பிட்ட விஷயத்த இன்னும் பக்கத்திலேயே போக கூடாதுன்னும் போது நம்ம எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கோம் பாருங்க. எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும். ஸ்கூல் டேஸ்ல படிக்கும் போது ஒரே இதுல ஷேரிங், தப்பு நான் சொல்ல வரல, பட் தென் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். கை கழுவாமே சாப்பிடுவோம். இதெல்லாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாதனால கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், உலகத்துல கண்டிப்பா ஏதாவது டிசீஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். அதனால இம்யூனாலஜிக்கு பயங்கரமான ஸ்கோப் இருக்கு. ஓகே, கிளினிக்கல் இம்யூனாலஜி, செல்லுலார் இம்யூனாலஜி, அலர்ஜி இம்யூனாலஜி அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் இம்யூனாலஜி, டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இம்யூனாலஜி, நியூரோ இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசார்டர், டியூமர் இம்யூனாலஜி, வேக்சின் இம்யூனாலஜி, இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசார்டர், ஆக்குலர் இம்யூனாலஜி, ஆக்குலர்னா கண்ணு இம்யூனாலஜி அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ இத்தனை டைப் ஆஃப் இம்யூனாலஜிக்கு ஸ்கோப் இருக்கு. ஸோ என்டையர் இம்யூனாலஜி பயங்கரமான ஸ்கோப் இருக்கு. நீங்களும் படிச்சு முடிச்சுட்டு இம்யூனாலஜி சூஸ் பண்ணலாம். And last part of the lesson is difference between normal cell and cancer cell. இது மட்டும் பார்த்துடலாம். Yes, normal cell, we will see differentiation between normal cell and cancer cell. First அதோடைய first என்ன கிரைட்டீரியால கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். I think they have described about the structure. Okay, small uniformly shaped nuclei, relatively large cytoplasmic volume. ஆனா இங்க என்ன இருக்கு, large, ஓகே, பெருசு. கேன்சர் செல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். வேரியபிள் ஷேப்ஸ், அங்க வந்து ஷேப்ஸ் எல்லாம் ப்ராபப்ளி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளோட நார்மல் செல்ஸ். ஆனா இங்க வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. ரிலேட்டிவ்லி ஸ்மால் சைட்டோபிளாஸ்மிக் வால்யூம், சைட்டோபிளாசம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், ஆனா நியூக்ளியஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ இது வந்து அதோட செல்லோட ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா. செகண்ட் கிரைட்டீரியா, கன்ஃபார்மிட்டி இன் செல் சைஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ், செல் அரேஞ்ச் இன் டிஸ்கிரீட் டிஷ்யூ. அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நீங்க பாக்குறீங்க இந்த கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன்ஸ் இங்க இருக்கு பாருங்க. ஒரு செல்லும் பக்கத்துல ஒன்னொரு கொஞ்சம் கான்டாக்ட்ல இருக்கிறதுனால அது இன்ஹிபிட் ஆகுது, வளர்ச்சி அதிகமாடியாது. ஆனா இதெல்லாம் தனித்தனியா இருக்கு. வேரியேஷன் செல் சைஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ், டிஸ்ஆர்கனைஸ்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஸ். அதுல ஒரு ஆர்கனைசேஷனே கிடையாது, லூஸா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே, அதனால அது ஈஸியா மல்டிப்ளை ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும் அதுல இருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வேரியேஷன். மே possess differentiated cell structure and normal presentation of cell surfaces marks. Okay, so you can able to see differentiated cell structure ஈஸியா நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நார்மல் presentation of cell marks, cell surface markers. And here laws of normal specialized features, elevated expression of certain cell markers. You can see the structure itself எப்படி இருக்கு, டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. லோவர் லெவல் ஆஃப் டிவைடிங் செல்ஸ், டிஷ்யூஸ் அண்ட் செல் டிஷ்யூஸ் கிளியர்லி டிமார்க்கேட்டட். டிஷ்யூஸ் என்ன வந்து கிளியரா தெரிஞ்சிடும் அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு, எந்த அளவுக்கு டிவைட் ஆகுதுன்னா. ஆனா இங்க லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டிவைடிங் செல்ஸ் அண்ட் புவர்லி டிஃபைன்டு டியூமர் பவுண்டரிஸ். ஸோ எந்த இடத்துல வந்து ஒரு இந்த டியூமர் இருக்குன்னு ரொம்ப எக்ஸாக்டா நம்மளால கரெக்டா ஆப்ரேட் பண்ணி எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அதுதான் அதோட பவுண்டரியே நமக்கு புவர்லி அன்டிஃபைன்ட்னால தான் இப்போ ஃபர்தரா ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம ரேடியோ தெரப்பி, கீமோதெரப்பிலாம் அந்த இடத்துக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகேவா, ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃபரன்சியேஷன் பிட்வீன் நார்மல் செல்ஸ் அண்ட் கேன்சர் செல்ஸ். கண்டிப்பா இது 3 மார்க்ல வரும். ஸோ யூ கேன் லேர்ன் இட்.
and based on the criteria they have given. This is a very important question. So with this, we are completing the chapter 8 immunology. I hope that you have understood. If you have any doubts, kindly ping me or call me. I will clarify. Okay. So, and have a nice day. Bye bye.